الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، barcha maqtov, hamd, sana, g'alamlarni yo'qdan bor qilgan, shusha g'alamda, shusha dunyoda o'zining cheksiz rahmatlarin ingdirgan, bizlarni аны zo'rlab, аңа g'ibadat qilsinlar uchun bor qilgan Alloh taolaga gina loyiqli. Allohning rahmati bilan alhamdulillah Ramazon oylari o'zib ketdi. Shusha Ramazon oyында har bir musulmon, mu'min, mu'mina Alloh subhanahu va taolaga yaqinayam deb, gunohlarimdan chistarinam deb, Alloh taolaning rahmatine erisham deb tirishdi. U rozasin tutdi. Taravih namozlarında basib turdi. Qo'llarin ko'tarib duo bilan Alloh taolaga murojaat etdi. Ko'zlarin saqladi, quloqlarin saqladi, tillarin bo'sh ham g'aybat so'zlar bilan söylemedi. Şuşu qilgan izgiliklar, şuşu bir ay bo'yi tirishgan vaqt foyda bilan o'tganmikan? Har bir musulmon kishi Ramazon oyindan so'ng, şuşu tirishlikdan so'ng, şuşu oyni o'zdirgandan so'ng, aning har birisining o'yinda bir fikr. Şuşu oy menim uchun foyda bilan o'zganmikan? Şuşu Ramazon oyin xayrli ravishda o'zdira olganmanmikan degan so'rov bera har bir kishi o'zini. Albatta biz buni qiyomat kunini Alloh taolo huzuruna qo'ytqashdan g'ana menga tugal javob topa olurmiz. Lekin shu so'rovga javob beruvchi g'alamatlar bor. Nindi g'alamat ol? Kishining Ramazon oyindan so'ng nindi halda ekanligi o'zi bilgi bo'lib tura. Ramazon oyin foyda bilan o'zdirganmi yo'qsa yo'qmi? Agar da bu kishi Ramazon oyindan so'ng aning taqvoligi, Alloh taoladan qo'rquvi ortgan, izgi amallari ko'paygan, niyati, ixlosligi ortgan ekan, Ramazon oyina qadarga bo'lganga qadar, demak aning uchun Ramazon oyi foyda bilan o'zgan. Demak aning inshaalloh Ramazon oyinda qilgan tirishliklari boshqa o'zmagan. Akim esa Ramazon oyi o'zib da o'zgarmagan. Nindi bo'ldi shu oy kelgancha? Shunday qoldi. Yeyse andan da belki tubangarak tushgandir. Bir ay bo'yi tuzib, mana tutqanlar kebek zindanda chiqqan bu hozir ibodat gunohlarga. Tuzgan bu bir ay bo'yi. Hozir ketdi shumda endi gunohlarini. Belki Ramazon oyina qadar bo'lganga qadar da tag'ida bozuqlikqa tushgandir.
тәкъвалыгы артмаган, гыйбадәт гамәлләре артмаган, күзен, колагын, телен сакламый, фарыз гамәлләрдә кимчелек, бу билге булып тора һичшиксез. Кеше шушы бөек Рамазан айын үзенә файда белән уздырмаган. Рамазан айы үтеп китте, җәмәгать. Әмма дә ләкин Рамазан айын башка айларның хуҗасы дип атасалар, ул үтеп китте. Рамазан айы һәм башка айларның хуҗасы Аллаһ Тәгалә, ул мәңгелек, ул һәр вакыт бар. Рамазан айының да Раббысы Аллаһ, Шәввал айы, Зулкаъда, Зулхиджа, Мухаррам һәм башка айларның барысының да Раббысы бит Аллаһ. Димәк, без Рамазан айында гына түгел, гомумән ел дәварында гомеребез буе Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиешбез. Тырышлык күрсәтергә. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Раббыңа гыйбадәт кыл үлем килгәнче дип әйтте. Әле бу дөньяда сулый аласың, торасың, яшисең, йөри аласың. Әле җаның күкрәгеңдә бар, син гыйбадәт кыл диде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Рамазан айы килә дә китә ул. Андый Рамазан айы кебек өстенле бөек көннәр килә дә китә. Хаҗ айлары, Гарафа көне, Тәсуа, Ашура, андый көннәр, өстен бөек көннәр һәм төннәр әле ел дәврендә күп килә. Ләкин мөселман кеше аларда айрыша тырышлык күрсәтергә тырыша. Ләкин башка көн шуннарда гына тырышып, башка көннәрне ул игътибарсыз калдырмый. Чөнки без беребез дә белми, кайчан үлем киләчәген. Шуңа да бит сер бу Кадер кичәсенең яшерелүенең бер хикмәте ни өчен Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям оныттырылды ул көннең кайчан икәнлеген. Хәтта кешеләр шушы көндә генә тырышлык күрсәтеп, башка көндәрдә гафил булмасыннар өчен. Һәм һәрбер мөселман ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган икән, кыямәт көненең килүендә шиксез инанган икән, ул һәрбер көнен, һәрбер айын тырышлык белән уздыра. Рамазан айын гына түгел. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә безне гыйбадәт кылыр өчен яралты. Аның кушканнарын үтәп яшәргә, тыйганнарыннан тыелып, һәм хәтта әйтте: "Кул инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллаһи раббил аламин." Әйт, минем намазым да, хаҗым да, минем тормышым да, үлемем дә Аллаһ Тәгаләгә багышладым дип әйтте. Тулысынча гомереңне Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә багышла дип безгә кушты. Имам Ибн Кафир бөек галим әйтә: изгелекләргә, изге гамәлләргә, ислам диненең кануннарын үтәүдә тырышыгыз, җиңел хәлдә, рәхәл хәлдә, сәламәт хәлендә, һәм шушы гамәлдә сез үлеп китерсез ди. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу дөньяда шундый кагыйдә куйды, канун куйды. Нинди гамәлдә син яшисең, шул гамәлдә син үләсең. Һәм нинди гамәлдә син үләсең, шул гамәл белән син кубарылачаксың. Әгәр дә син гомер буе изгелектә, тырышлыкта, яхшы гамәлдә үзеңне гадәтләндергәнсең икән, шунда яшисең икән, шул изге гамәлдә син үләчәксең иншааллаһ. Һәм әгәр дә изге гамәлдә үлсәң, Аллаһ Тәгалә каршында да син изге гамәл кылган хәлеңдә кубарылырсың. Һәм киресенчә, әгәр дә гөнаһ кылырга, бозыклык кылырга гадәтләнгәнсең икән, ул вакытта шушы бозыклыкта кеше үлеп тә китә. Һәм шушы бозык хәлендә Аллаһ Тәгалә каршына кайтады. Аллаһ сакласын. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә күп хадисләрендә теле белән һәм үзенең үрнәге белән күрсәтте Аллаһ каршында иң яхшы гамәлләрнең нинди икәнлеген. Иң яхшы гамәл ул күп түгел. Иң яхшы гамәл ул дәвамлы, даими булган, хәтта әз булса да. Ахаббул аъмали илаллаһи адвамуха ва ин қалла дип әйтте Аллаһның елчесе саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ каршында иң яхшы, иң сөекле эш ул даими, дәвамлы,
һәр вакыт кабатланучан әз генә булса да ди. Аның Аллаһ Тәгалә каршында шушы ди иң сөекле гамәл. Һәм аның хатыны Аишадан китерелә, әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ниндидер эшне эшләсә, яисә аның гаиләсе ниндидер эшне башласа, алар анда даими дәвамлы булалар иде дип әйтә. Бәлки ул бик күп булмаса да. Даимилек, изгелекләрдә дәвамлы булу һичшиксез бөек өстенлек бирә кешегә. Шуларның кайберләрен әйтеп китербез. Гамәлләрдә дәвамлы булу кешене Аллаһ Тәгалә белән бәйли. Аллаһ Тәгалә белән элемтәсен ныгыта. Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтенә китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан хадис кудсида китерелә: "Ва ма язалу абди ятaqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu." Минем кулым миңа өстәмә гыйбадәтләр белән якынаюны ташламаса, мин аны яратырмын дип әйтте. Мондан да өстенрәк бүләк була алырмы Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтеннән караганда? Аллаһ субханаһу ва тәгалә сине яратса, дәвамында килә. Синең караган күзең булыр, ишеткән колагың булыр, тоткан кулың булыр, барган аягың булыр. Ягъни сине шушы агызалар белән кылына торган гөнаһлардан Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе саклаячак. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Инналлаһа юхиббут-тәввабин ва юхиббул-мутатаһхирин." Аллаһ Тәгалә даими рәвештә чистарынучыларны һәм тәүбә кылучыларны ярата дип әйтте. Даими рәвештә. Бер генә вакытта түгел, юк. Кемнәрне Аллаһ Тәгалә ярата? Кем даими? Һәр вакыт ул гөнаһларыннан чистарына, тәүбә кыла. Шуларны Аллаһ субханаһу ва тәгалә ярата. Гамәлләрдә даими булу Аллаһ Тәгаләнең синең дуаларыңа җавап бирүен арттыра, мөмкинчелеген, ихтималын. Аллаһ Тәгалә шушы хадисның дәвамында әйтә: "Ва ин саалани ла у'тияннаху ва ла ин иста'адани ла у'иданнаху." Шушы кеше миңа якынайса, изге гамәлләрне даими рәвештә кылып, мин аны яратырмын. Һәм ул миннән сораса, мин аңа бирермен. Миннән ярдәм өмет итсә, мин аңа ярдәмемне күрсәтермен. Гамәлләрдә дәвамлы булу ул авыр хәлдә җиңеллек килүенең бер сәбәбе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абдуллаһ ибн Аббаска әйтә: "Аллаһ Тәгаләне рәхәт вакытта искә ал. Авыр хәлдә ул сине искә алыр." Икенче хадистә әйтә: "Кем авыр хәлдә Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирүен тели икән, рәхәт вакытта Аллаһ Тәгаләдән дугасын арттырсын" ди. Рәхәт вакытта, җиңел вакытта гыйбадәтләрен арттырсын, шушы дугасын арттырсын, даими булсын, ул вакытта Аллаһ Тәгалә авыр хәлдә сиңа җавабын бирер. Гамәлләрдә дәвамлы булу кешене бузык гамәлләрдән тыя. Гөнаһлар бик күп. Кеше аптырый, интегә, ничек соң гөнаһларымнан чистарынырга? Ничек бу гадәтне ташларга? Ничек босын ташларга дип уйлый? Җавап җиңел. Гади, изге гамәлләрдә дәвамлы бул. Пәйгамбәрбез вакытында саллаллаһу алейхи ва саллям аның янына бер сахаба килә дә әйтә: "Эй Аллаһның илчесе, менә бер кеше бар арабызда. Ул төннәрен намаз укый, ләкин көндезләрен урлаша" ди. Төннәрен намаз укый, ләкин көндез урлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Әгәр дә шушы эшендә дәвам итсә ди, урлашуыннан тукталачак ди. Әгәр дә ихлас күңелдән намазын торгыза икән, ул урлашуыннан тукталачак. Чөнки гамәлләрдә даими булу гөнаһ белән бергә булырга мөмкин түгел. Әгәр дә гамәлләр ихлас күңелдән эшләнә икән. Икенче хадистә Аллаһның елчесе әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әгәр дә берәрегез ди, аның өе йорты артында елга акса, һәм ул анда көненә 5 тапкыр юына торган булса, тәнендә берәр пычрак калыр идеме?" Юк дип әйтәләр, әлбәттә. Шулай ди 5 вакыт намаз да кешенең гөнаһларын, хаталарын сөртә ди. 5 вакыт намаз даими, вакытында, шартларын үтәп, камил рәвештә укыла икән, хушуалык белән бу кешене гөнаһларыннан
туктата һәм гөнаһларын аның сөртеп җибәрә. Гамәлләрдә дәвамлы булу ул хәерле үлемгә илтүче бер сәбәп. Гамәлләрдә дәвамлы булу ул кыямәт көнендә хисапның җиңел булуына шулай ук сәбәп булып тора. Әгәр дә кеше бер эштә дәвамлы була икән, ул иншаалла аның гөнаһысының кичерелүенә бер сәбәп кыямәт көнендә. Хадис китерде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кыямәт көнендә бер кешене китерерләр Аллаһ каршына. Хаманнан сорар: синең нинди эшең бар ие? Нинди изгелегең бар ие? Нинди эштә син дәвамлы булдың ди. Ул әйтте: мин әллә ни артык эш эшләмәдем, ләкин минем малым бар ие. Мин шушы малымны кешеләргә бурычка бирә идем. Һәм әгәр дә аларның хәлләренә карый идем, кеше бурычны кайтара алмаса, мин аңа кичерә идем ди шуны. Инде әгәр дә кайтара алса, көтә идем. Менә шушы изгелектә ул дәвамлы була. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: син аларның әҗәтләрен кичергән кебек, синең дә гөнаһларың бүген кичерелердер дип әйтер. Гамәлләрдә дәвамлы булу кешене Аллаһы Тәгаләнең гарше күләгәсе астында кыямәт көнендә кертә. Чөнки Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейхи ва саллям хадис килә: кыямәт көнендә бер күләгә булмас. Эссе, һәрбер кеше тиргә батыр, чумар, үз гөнаһларына карап, бары тик 7 төркем кешеләр генә Аллаһы Тәгаләнең күләгәсе астында булыр. Шуларның берсе мәчет белән күңеле бәйле булган кеше. Ягъни ул һәр вакыт мәчеткә омтылган, мәчетне яраткан, бер намаздан китә, аның күңеле мәчеттән чыгу белән мәчеткә кире кайтырга тели. Кайчан микән инде икенче намаз? Кайчан микән инде мәчеттә тагын дәресләр булыр? Шушы мәчеткә кире кайтыр өчен мәчет белән даими рәвештә күңеле бәйле. Гамәлләрнең дәвамлы булуының тагы бер өстенлеге бар. Әгәр дә кеше бер эштә дәвамлы булып тәрбияләнсә, шушы эшне сәфәр яисә шир сәбәпле калдырырга мәҗбүр булса, аңа барыбер эшләгән кебек савабы язылып бара. Карагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте: әгәр дә кеше ширләп китсә, яисә сәфәргә чыкса, аңа әҗир савап язылыр, гамәлләрен эшләгән кебек, әгәр дә ул моңа кадәр эшләп барган булса. Бу әлбәттә гаҗәеп бер өстенлек. Шуны игътибарда тотыйк, җәмәгать. Рамазан айлары үтеп китте. Рамазан аеның бетүе белән икенче көнне мәчетләр бушап калды. Мәчетләр бушап калды. Әгәр дә ястү намазларында 5-6 саф җыела торган булсак, хәзер 2-3 саф кына калды. Иртәнге намазларда шулай ук. Күпме тырыштык, әлхәмдүлилләh, ләкин калдырырга кирәк түгел. Рамазан айы бетте, ләкин бит әле без сулыйбыз. Әле бит безгә әҗәл килмәде. Без үзебезгә җәннәттә нәрсә урын билгеләп куйдыкмы? Безгә инде урын бирделәрме әллә җәннәттә? Әллә имин булдыкмы җәһәннәм утыннан шушы Рамазан айын уздырып? Юк. Кем безгә әйтте? Үлем килгәнче, сулышыбыз тукталганчы, вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Үлем килгәнче Раббыңа гыйбадат кыл диде Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуңа күрә тырышыйк. Шушы изгелекләр. Рамазан айы ул безнең өчен бер этәргич кенә була. Этәргич кенә булып торырга тиеш. Тәравих намазларына ияләшеп кенә киттек төнге намазларга. Ярар, укымыйк 20 рәкәгать. 2 рәкәгать укыйк, ләкин көн сайын укыйк. Ияләшеп киттек көн сайын Коръән укырга. Рамазан аенда бәлки тулысынча укып чыкканбыздыр. Шуның белән биттеме? Юк. Укымыйк көненә 1 җүз, укыйк 1 бит. 30 көн буе ураза тоттык. Биттеме шуның белән? Юк. Тотмыйк 30 көн, тотыйк 3 көн аена. Ләкин дәвамлы булсын. Иншааллах, шунда гамәлләребезнең бәрәкәтен күрербез һәм нәтиҗәләрен, җимешләрен татарбыз иншааллах. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور. الله أكبر الله